जय जगन्नाथ सांग माने आज मु आपण मानक पई नहीं आसी एक नुआ कहानी। चलंतु आ विलंब न करी आरंभ करिबा। दूर पहाड़ देखिले समस्ते खुशी होई जाती, जीवाको भारी इच्छा आसे मनरे, किंतु पाखकु गले से पहाड़ रे थिबा दृश्य तथा ता भितरे लुचि रहिथिबा रहस्य विषय रे जानी हुए। एही कहानीटी रे आमे सेही विषय रे पढ़िबा। माँ माँ झरका खोली दियो, मु आजी भली दिन रे ताकू न देखिले उठिबी नहीं। लक्ष्मी देवी आसी पहुँचिले एवं झरका खोली देई कहिले, मीरा उठ, माँ तो दूर पहाड़ तते अपेक्षा करिछि। मीरा उठी पड़िला एवं झरका पाखकु जाई प्रकृतिर शीतल पवन को अनुभव करी सूर्यर प्रथम किरण रे ठिया होई दूर पहाड़ को अनेई किछि समय देखिला परे माँ को प्रणाम कला। लक्ष्मी देवी कहिले, जन्मदिनर अनेक शुभेच्छा तते, तू सबुदिन एमिति खुशी रे हसुथा। मीरा कहिला, धन्यवाद माँ। बापा कुआडे गले? बापा बापा कुआडे गल? मुकेश बाबू वकील अटंती, से तांकर केसर फैसला धरी आसी कहिले, जन्मदिनर अनेक अनेक शुभेच्छा मामा। तमे उठी गलनी? मीरा, मोर उपहार केउंठी? मुकेश बाबू, अरे मामा देवी देवी, आज जन्मदिन पालन करिबा परे सेठारे देवी। मीरा, ना मते एठारे दरकार, एबे दरकार। मुकेश बाबू, अरे मामा मु एबे कोर्ट बाहरिछि, आसिले आमे पार्टी करिबा, ओके। लक्ष्मी सबू गेस्ट मानकु इनवाइट करिदेबे, आजी संध्यारे समस्ते आसिबे। लक्ष्मी देवी कहिले, ठीक अछि, मु सबु किछि करिदेबी, तुमे शीघ्र ठीक समय रे चली आसिबो, नहले तम झियो कथा तो तमे भल भाबरे जानिछ, से केमिति करिवो। मुकेश बाबू, अरे हाँ मु ठीक समय रे चली आसिबी। एहा परे से चली गले। मीरा ता रूम को आसी झरका पाखरे ठिया होई दूर पहाड़ को देखि कहिला, तू देखिलु ना पापा केमिति तांको कामर बाहाना करी चलीगले। आजी भली दिन रे भी मु एका अछि एवं तू अछु। बापा माँ तांको कामरे सबुबेले व्यस्त रहुछंती। मीरा गाधेइकी आसिला, तापरे माँ सहित पहाड़ तले थिबा तारिणी मंदिर को चलीगला। लक्ष्मी देवी मीरार शुभ मनासी कहिले, हे माँ तारिणी, मो झियो को आशीर्वाद कर, से दीर्घजीवी हेउ, तार सबु मनस्कामना पूर्ण कर। एहा परे से मीरा को कहिले, माँ मुंडिया मारी आशीर्वाद ने। मीरा मुंडिया मारिला। एहा परे मीरा कहिला, माँ जदि पूजा पाठ करी जाइथिबो ताहेले घर को जिबा चाल। लक्ष्मी देवी कहिले, अरे रह, काहींकी एमिति हेउचु, आउ टिके रह, तापरे जिबा, मो पूजा भलरे सारी देई आसे। मीरा, ओहो ठीक अछि, तुमे आस, मु एई पाहाचरे बसी अपेक्षा करिछि। एही समय रे ता सांग फोन करी कहिला, जन्मदिनर अभिनंदन मीरा। मीरा कहिला, धन्यवाद। मिता कहिले, अरे आज कौन मन दुखरे अछु, कौन हेइछि कि? मीरा कहिला, अरे मोर सबुदिन समान, बापा माँ तांको सब काम सारिले जाई मते देखिबे, मोर जन्मदिनर कथा मने पकेइबे। एहा परे मिता हसी कहिला, अरे सेमिति नुहे, मते सकाळु आंटी कॉल करी कहि देलनी, मु जाई संध्यारे पहुँचिबी, तू मन दुख कर नाही। एहा परे मीरा कहिला, हो ठीक अछि, ताहेले मु एबे घर को जिबी। एहा परे लक्ष्मी देवी आसिले एवं मीरा को घर को नहीं चलीगले। किछि समय परे संध्यारे मीरा मन दुखरे बसिथाए, घर सारा खाँ खाँ लागुछि। मीरा मने मने भाबुथाए, जदि मोर भाई भौणी थांते ताहेले केते मजा करंती, किंतु भगवान ताको से सबु देई नाहांती। मोर सांग माने अछंती जे समस्ते तांको जीवन रे व्यस्त अछंती, मते केही भी ध्यान दियंती नाही। एहा परे से बेड रे सोई कांदिबाकू लागिला। एहा परे राति ठीक 8टा बाजिछि। झरका खोलीगला, धीरे धीरे पवन बाजी परदा दोहलिबाकू लागिला। मीरा कानरे अल्प स्वरे किए जणे कहिला, मीरा उठ, आस मो पाखकू, मीरा मीरा। एहा परे मीरा ता पाखकू बाळको अलगाई धीरे धीरे आखिरु लुह पोछिदेला। झरका पाखरे परदा भितरे जणकर झाप्सा छाई दिसुछि। एहा परे से कहिला, किए किए सेठारे? से झरका पाखकू जाई देखिला बेळकू दूर पहाड़ भितरे से मिलेई गला। एही समय रे कबाट ठक ठक कला। मीरा पछकू बुली चाही आसिला एवं कबाट खोली देखिला बेळकू माँ आसिथिले। लक्ष्मी देवी कहिले, अरे एते समय हेला भितरे कौन करुछु, चाल मो सहित, आउ ए कौन नुआ पोशाक काहींकी पिंधु नाहु, जा पिंधिबु जा। एहा परे मीरा रागरे जाई नुआ पोशाक पिंधि आसिला। लक्ष्मी देवी ता आखिकू बंद करी ताको नेले। मीरा रागरे कहिला, माँ ए कौन करुछ, छाड़ मो हाथ,
ମୋତେ ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୁଆଡ଼େ ନେଉଛ? ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀକୁ ନେଇ ତା ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ। ମୀରା କହିଲା, ଏ କ'ଣ ମା, ଏ କୋଠରୀ ସାରା ଏତେ ଅନ୍ଧାର କେମିତି? ଏହାପରେ ମୁକେଶ ବାବୁ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମୀରାକୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହିଲେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ। ମୀରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କେକ୍ କାଟିଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବହୁତ ମଜା କଲେ। ଏହାପରେ ମୀରା ତା ଆଗରେ ବହୁତ ସାରା ବେଲୁନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କେକ୍ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ତାର ସବୁ ରାଗ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୀରା ତା ଭିତରେ ଥିବା ମନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଗଲା। ମୁକେଶ ବାବୁକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାପା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗିଫ୍ଟ କାହିଁ? ଏହାପରେ ମୁକେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଅଛି, ତୁ ଯା ଆମ ହଲ୍ରେ ଦେଖି ଆସ। ଏହାପରେ ସେ ହଲ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ସେଠାରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଥର ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି। ମୁକେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ଆଜି ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଇ ସ୍କୁଟି ଆସିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ମାଇକ୍ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଆଜି ମୀରାକୁ 14 ପୂରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପାର୍ଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ମୀରାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ ଉପହାର ଦେଇ ତା ପାଇଁ ଗୀତ ନାଚର ଆୟୋଜନ କଲେ। ମୀରାର ମନ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟିରେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଦିନରୁ ସ୍କୁଟି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ, ସେଇ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳରୁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ତା ପାଖକୁ ଝରକା ଖୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନ ଆସେ ଏବଂ କେହି ଜଣେ ଆସିବାର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୂର ପାହାଡ଼ରେ ମିଶିଯାଏ। ସକାଳ ହେଲେ ଏହି ଦୂର ପାହାଡ଼ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଯେ ସତେ କେହି ଜଣେ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ନୀଳ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି କଳା କେଶ ଧରି ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପରି ମୀରା ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହାପରେ ସେ କହିଲା, ହଉ ବାପା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହା କହି ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ତା ରୁମ୍କୁ। ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଦୂର ପାହାଡ଼ ଜହ୍ନ କିରଣ ପଡ଼ି ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଏହାପରେ ସେ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୋ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାପା ସ୍କୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ମୀରା ତା ନୂଆ ସ୍କୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ। ଥରକୁ ଥର ଆସି ଦେଖି ଦେଇ ପୁଣି ଚାଲି ଶୋଇଯାଉଥାଏ। ଏହିପରି ସେ କେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ। ଭାବୁଥାଏ, ସକାଳ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ବାହାନାରେ ଯାଇ ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିବି। ମୁଁ ତାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନଭରି ଦେଖିବି, ତାର ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି। ଏଇ ସ୍କୁଟିରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲିଯିବି। ମୋତେ କେହି ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନ ଅଛି, ଯାହା କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ବି ଧକ୍ ଧକ୍ ହୁଏ। ଏହାପରେ ସେ ଉଠିଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତା ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛୁ, କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି କି? ମୀରା କହିଲା, ହଁ ବାପା, ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ତେଣୁ ସକାଳୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ମୁକେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଯା। ସ୍କୁଟି ଚଲାଇ ଜାଣିଛୁ ନା? ତୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ଶିଖିଥିଲୁ ବୋଧେ, ମନେ ଅଛି ନା? ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଦେବି। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଚାବି ଲଗାଇ ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନଥାଏ। ଏହାପରେ ତା ବାପା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁ ଉଠିଯା, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏହାପରେ ମୀରା ଉଠିଗଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ। ମୁକେଶ ବାବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବସ୍, ମୁଁ ତତେ ଭଲରେ ଚଲାଇବା ଶିଖେଇ ଦେବି। ମୀରା କହିଲା, ନା ବାପା, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୁମେ ଉଠିଲ, ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଉଠ। ଏହାପରେ ମୁକେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ରହ, ମୋତେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୀରା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଟିରୁ ହଟାଇ ନିଜେ ସ୍କୁଟିରେ ବସି ଚାଲିଗଲା। ମୁକେଶ ବାବୁ ଅନେଇ ରହିଗଲେ। କହିଲେ, ବଡ଼ ଅଜବ ଝିଅଟା ସେ, କେବେଠାରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ପାଗଳ ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ବି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ତାର ଏ ରୂପ ଦେଖିଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ସେ ତାର ସ୍କୁଲ ଗଲା, ତୁମେ ତମ କୋର୍ଟକୁ ଯିବନି କି? ମୁକେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ବାହାରୁଛି।
ଏପଟେ ମୀରା ରାସ୍ତାରେ ସ୍କୁଟି ଉପରେ ବସି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ଆଗକୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଚାଲି ଆସିଲା। କଳା କାର୍ ତା ସ୍କୁଟି ଆଗରେ ଅଟକି ହର୍ଣ୍ଣ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୀରା ସେଠାରୁ ତା ସ୍କୁଟି ହଟାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ପାଗଳଟା କିରେ, ମୋ ସ୍କୁଟି ଆଗକୁ ଆସି ଅଟକି ମୋତେ ହର୍ଣ୍ଣ ମାରୁଛୁ। ଏନେଇ ମୋର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଧରି ନେଇ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ସିନା ବଞ୍ଚିଗଲି। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ି କଞ୍ଚା ରାସ୍ତାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଯାଉ ଯାଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଲା। ପଚାରିଲା, ଭାଇମାନେ ଏଇ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କାଠୁରିଆମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା, ସେତେ ବାଟ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼େ। ତୁମେ ଯେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ରାସ୍ତା ପଚାରିଦେଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ତ ଉପଦେଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି। କାଠୁରିଆମାନେ କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏହାପରେ ମୀରା ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ଅନାଇଥାଏ। ପିଚୁ ରାସ୍ତାରୁ ଜଙ୍ଗଲର କଞ୍ଚା ରାସ୍ତା ସିଧା ଦିଶୁଥାଏ। ମୁକେଶ ବାବୁ କାରରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ମୀରାକୁ ଦେଖି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ମୀରାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ମୀରା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ମୁକେଶ ବାବୁ ରାଗରେ କହିଲେ, ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଡ଼ି ନେଇ ଏ କଞ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ମୀରା ପାଖକୁ ଡ୍ରାଇଭର ସେପରି କଲା। ମୀରା ପାଖକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, ମୀରା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ସେ ନୀରବ ହୋଇ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା। ମୁକେଶ ବାବୁ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୀରା ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ସ୍କୁଟି କ'ଣ ହେଲା କି? ମୀରା କହିଲା, ନା ବାପା, ଏଠାରେ କିଛି ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି। ସେମାନେ ଶୋଷରେ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୋତେ ପାଣି ମାଗିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଟକି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲି। ମୁକେଶ କହିଲେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ତାହେଲେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତ ଡେରି ହୋଇ ଯାଇଥିବୁ। ତୁ କାରରେ ଯା, ମୁଁ ତୋ ସ୍କୁଟି ନେଇ କୋର୍ଟ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ନା ବାପା, ମୁଁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିବି ନାହିଁ। ସିଧା ସ୍କୁଲରେ ଅଟକିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାଉଛି। ବାଏ କହି ସ୍କୁଟି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ମୁକେଶ ବାବୁ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଚାଲ ଡ୍ରାଇଭର, କୋର୍ଟକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ କୋର୍ଟକୁ ଆଣିଲେ। ମୀରା ସିଧା ଯାଇ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନୂଆ ସ୍କୁଟି ଦେଖି ତା ଆଗ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୁରି ଉଠିଲେ। ଆରେ ମୀରା, ନୂଆ ସ୍କୁଟି ଭଲ ଦିଶୁଛି କହି ତାର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୀରାର ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ତାର ମନ କେବଳ ସେଠାରେ ରହିଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ସେଠାରେ ତାର ମନକୁ ପାଇବ। ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କିଛି ତ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ସେ ସେଠାରେ ବସି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ କଳା କାର୍ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ବୟସ ତାର 18 ହେବ। ଦେଖିବାକୁ ଗୋର୍ସ ପରି ଧଳା କଳା କୋଟ୍ ଏବଂ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ କଳା ଘଡ଼ି ଏବଂ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥାଏ। ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ରାଜକୁମାର ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ସ୍କୁଲର 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସବୁ ଝିଅ ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୀରା ତା ପ୍ରତି ସେତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲା ନାହିଁ। ତା ମନ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳି ପୁଣି ନେଇ ଆସିଲା ତା ପାଖକୁ ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେମାନେ ବୋକିଟା, ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣେ ତା ମନ କେମିତି ହୋଇଥିବ। ତା ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଖାରେ। ଝିଅମାନେ କହିଲେ, ଯାହା କହ ସାଙ୍ଗ, ଟୋକାଟା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି। ମୀରା ସେମିତି ବି ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ତମେମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭାବି ଦେଉଛ। ଏହାପରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ଭଉଣୀକୁ ଆଣିଥିଲା। ସେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ତା ନାଁ ଅଭୟ। ଅଭୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ସାର୍, ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ ଅନିଶା। ତାର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାର୍ କହିଲେ, ବୟସ ଏବଂ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅ, ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଯାଉଛି। କହି ଦେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ଅଭୟ ଏବଂ ଅନିଶା ବସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିଶାର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଗଲା। ଅଭୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଅନିଶାକୁ ନେଇ କାରରେ ବସି ଚାଲିଗଲା। 9ମ ଏବଂ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆରେ ଅଭୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। କିଏ କହୁଥାଏ ମୁଁ ତା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲି। କିଏ କହୁଥାଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୀନା କହିଲା, ଆରେ କେମିତି ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେମାନେ? ସେ ଅଭୟ ଏତେ ବି ଭଲ ଦିଶୁ ନଥିଲା ଯେତେ ତୁମେମାନେ ଭାବି ଦେଉଛ। ଶୀଘ୍ର ଚୁପଚାପ ରହିଯାଅ। ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଏହାପରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ତତେ ସତରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା? ତା ବିଷୟରେ ପଦେ କଥା ବି ତୁ ଶୁଣିପାରୁନାହୁଁ କାହିଁକି? ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ତମେ। ପ୍ରେମ, ମୁଁ କାହା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହି କହି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଏହା କହି ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାଗରେ ସ୍କୁଟି ଧରି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ପାରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭୟର କାର୍ ପିଟି ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଟି ସହିତ। ସେ
ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ଅଭୟ କାରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ତାକୁ କାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ଶୀଘ୍ର ତାର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅଭୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବସି ତାର ହୋସ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ମୀରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ଅଭୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୀରାର ବାପା ମା ଆସିଲେ। ସିଧା ଯାଇ ମୀରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏବେ ବି ସେ ବେହୋସ୍ ଅଛି। ହୋସ୍‌କୁ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ। ଅଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଅଙ୍କଲ, ମୀରା ମୋ ଗାଡ଼ି ସହିତ ପିଟି ହୋଇଗଲା। ମୀରାର ବାପା ଏକଥା ଶୁଣି ସେଠାରେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଅଭୟକୁ ଧରି ଚାପୁଡ଼ାଏ ମାରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଅଭୟ କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ଚୁପ୍ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହୋସ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ନର୍ସ ଆସି କହିଲା। ଏହାପରେ ମୀରାର ବାପା ମା ଏବଂ ଅଭୟ ଯାଇ ଦେଖାକଲେ। ମୀରା ଆଖି ଖୋଲି ତା ବାପା ମା ସହିତ ଅଭୟକୁ ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଭୟକୁ ମୀରାର ବାପା ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ମୀରା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ବାପା, ଅଭୟ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ରାଗିକି ଯିବାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ତା ବାପା ଅଭୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୀରା କହିଲା, ଅଭୟ, ସବୁ ଭୁଲ ମୋର ଥିଲା। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏହାପରେ ଅଭୟ କହିଲା, କେବଳ ଭୁଲ ତୁମର ନୁହେଁ, ମୋର ବି ଅଛି। ମୋତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେବ। ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ମୁଁ ଆସୁଛି, କହି ଚାଲିଗଲା। ମୀରାକୁ ତା ବାପା ମା କହିଲେ, ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆମେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହାପରେ ତା ବାପା କହିଲେ, ଆରେ ମା, ତୋ ଗୋଡ଼ରେ ଟିକେ ମୁଚି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଚାଲିପାରିବୁ? ଏହାପରେ ମୀରା ଶୋଇ ରହିଲା। ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼କୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥାଏ। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସେ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲା। ମୀରା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ ମୋ ସହିତ ଘଟିଗଲା। ସେ ଅଭୟ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ତା ଗାଡ଼ି ସହିତ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ହୋଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ତା କଥାରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇନଥିଲେ ଏସବୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସତରେ ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ବସିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏହାପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବା ସମୟରେ ଝରକା ପଟରୁ ବହୁ ଜୋରରେ ପବନ ଆସିଲା। ତା ପାଖକୁ ଦିନବେଳା ସମୟ ଖରା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିଶୁନଥାଏ। ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ପରି ଆସିଲା ପରି ପବନ ଆସି ଝରକା ବାଟରେ ମୀରାର ରୁମ୍‌ରେ ପଶି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ମୀରା ଭୟରେ ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୀରା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ମୀରା କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ମାଆକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମା, କାହିଁକି ମୋତେ ଡାକୁଛ? ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଦେଖିଲେ ମୀରା ରୁମ୍‌ର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେ ମୀରା ରୁମ୍‌କୁ ପଶି ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ କଲୁ ତୁ? ଝରକା କାହିଁକି ଖୋଲିଥିଲୁ? ଆଜି ପରା ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ଦିନଯାକ ସେପଟ ଝରକା ଖୋଲିବା ମନା। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, କାହିଁକି ମା, ଝରକା ଖୋଲିବାରେ କି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମା କହିଲେ, ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଭୂତ ପ୍ରେତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେହକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ସାଜି ଆସନ୍ତି। ମୀରା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ମା, ତୁମେ ପାଗେଳି ହୋଇଗଲଣ କି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ ଏଇ କଥା ସତ ଥିଲା। ଏବେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ, ଏକଥାରେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ମା, ମୋ ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଅଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଣୁଛି କହି ଚାଲିଗଲେ। ମୀରା ତାଙ୍କ ଘରର ଚାକରାଣୀ ଲିଲିକୁ କହିଲା, ଦିଦି, ଏଇ ରୁମ୍‌କୁ ସଫା କରିଦେବ। ଏହାପରେ ଲିଲି ରୁମ୍‌କୁ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀରା ଖାଇବା ଟେବୁଲକୁ ଯାଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଲା। ମା ଖାଇବା ଆଣିଲେ। ପୁରୀ ତରକାରୀ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଆଣିଲେ। ମୀରା ଦେଖିଲା, କହିଲା, ମା, ଏତେ ସାରା ଖାଇବା। ତା ମା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତୈଳ ଜିନିଷ ଖାଇବା ମନା। ତେଣୁ ତୁ ଜୁସ୍ ଏବଂ ରୁଟି ସହିତ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ, ବୁଝିଲୁ? ମୀରା ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦିଅ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି, ଖାଇବି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଉ ନେ, ଖାଇଦେ ମା। ମୀରା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୀରା ଖାଇସାରି କହିଲା, ମା, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍‌କୁ ଯାଉଛି, ମେଡିସିନ ଖାଇ ଶୋଇବି। ବାପା ଆସିଲେ କହିଦେବ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ମୀରା ତା ରୁମ୍‌କୁ ଚାଲିଗଲା। ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଲକ୍ କରି ଝରକା ବାଟକୁ ବାହାରି ସିଧା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧାଇଁଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି ପକାଇଲା। ମୀରା, ତୁ ଏଠାରେ କେମିତି? କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ତୋର ପରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ମୀରା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ କହିଲା, ହଁ ଅଙ୍କଲ, କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍‌ରେ ବସି ଡ୍ରଇଂ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ
ପବନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଝରକା ପଟରୁ ପେପର ଉଡ଼ି ଆସିଲା ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତା ପଛରେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଯାଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏହାପରେ ସେ ଲୋକ କହିଲା, ଚାଲ ମା, ମୁଁ ତତେ ଘରକୁ ନେଇ ଦେବି। ଏହାପରେ ମୀରା କହିଲା, ନା ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ଏହାପରେ ସେ ତରବର ହୋଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଝରକା ବାଟ ଦେଇ ନିଜ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ମୋତେ ଶ୍ଵେତ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ବେଡ୍‌କୁ ଚାହିଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା, ମୀରା ଉଠ। ମୀରା, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ମୁଁ ତତେ ନେବାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ମୀରା ସ୍ୱପ୍ନରେ ତା ଆତ୍ମା ଉଠି ଦେଖିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଚାଲି ଚାଲି ତା ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଥାଏ। ସେ କହୁଥାଏ, ଚାଲ ମୀରା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। କିଛି ସେ ଜଣକୁ ଦେଖିଛି। ସେ ହେଉଛି ଅଭୟ। ସେ ପାହାଡ଼ର ଦେବତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଟେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ମୀରାକୁ ଧରି ତା କପାଳରେ ସିନ୍ଦୂର ବୋଳି ଦେଇ ତାକୁ ସେଠାରେ ମାରି ପାହାଡ଼ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ମୀରା ଚିତ୍କାର କରି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ପିଇ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏଇ ଅଭୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମୁଁ ତ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେବ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ଦୂର ପାହାଡ଼ ସହିତ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା? ମୁଁ ଛୋଟବେଳରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଛି ଯେ ସେଇ ଦୂର ପାହାଡ଼ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ମୋ ସହ କଥା ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ଅଭୟ ଖଣ୍ଡା ଧରି ମୋତେ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏସବୁ କଥା ନ ଭାବି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ସେ କମ୍ବଳ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସକାଳ ହେଲା। ମୀରା ତା ଆଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସି କହିଲେ, ଆରେ ମା ମୀରା ଉଠ, ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଏହାପରେ ମୀରା ଉଠିଛି। ମାମା କହିଲା। ଉଠିଯାଇ ବାଥରୁମରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଦୂର ପାହାଡ଼ ଘର ମୋର, ମୁଁ ରାଜା ତୁମେ ରାଣୀ ମୋର। ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିର ଅର୍ଥ ମୀରା ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏସବୁ କିଏ ଲେଖିଛି, କାହିଁକି ଲେଖିଛି, ସେସବୁକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ମୀରା ପାଇଁ। ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯାଇ ସେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ ଆଣି ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରୁମ୍‌କୁ ଯାଇ ଫେରି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେସବୁ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ମୀରା ନିଜେ ନିଜେ କହିଲା, ଏ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋ ସହିତ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ନା ସତ? କେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଭଗବାନ, ମୋତେ ଟିକେ ଦୟା କର। ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଏବଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦୟାକରି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ଦିଅ। ଏହାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏହିପରି କଲେ କିପରି ହେବ? ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।